इस किताब दे विच ये राइटर लिखदा है कि श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा वो कोई भी जिहड़ा हिंदू धर्म के रीति रिवाजां का विरोध जिहड़ा वो नहीं किया। तुसीं वेखो ना कि उन्होंने पहला शुरू के विच ही उन्होंने जिहड़ा जनेऊ सी वो पाउण तो इनकार कर दिता। यह कहता कि उन्होंने हिंदी रीति रिवाजां का विरोध नहीं किया। उन्होंने जिहड़ा सी वो जो भी किया, जिस तरह पहला हिंदू धर्म दे विच जो चल रहा सी जाति प्रथा का किते विरोध नहीं। ये राइटर जिहड़ा सिट्टा ये करदा है कि श्री गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म के प्रचारक सन और ये कहते हैं कि कोई उन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं उन्होंने कोई तैयार किया। गुरबाणी जिहड़ी आ गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ सानू लाया गया है। असी 10 गुरुआं की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब मनते हैं तो उस सब तो पहला तो गुरु नानक पातशाह की बाणी है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों किताबां जिहड़ियां ने ये प्रबंध करके पंजाब बच्चों को पढ़ाई जा रही +2 के बच्चे। ये जो कुछ भी है ये सिख धर्म को मुढ़ों रद्द करके तो हिंदू धर्म के प्रचारक दस के और पंजाब दे विच स्कूलों च पढ़ाने वास्ते ये किताबां जिहड़ियां तक होईयां इहदे पिछे बहुत वड्डी साजिश है। TV 84 इंडिया के नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबराज। जदों सिख धर्म की गल की जाती है तो पूरी दुनिया के नालों सिख धर्म के इतिहास ਅਤੇ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी नूं विलखण का दर्जा दिता जाता है। गुरु साहब जी का समुचा जीवन जिहड़ा है वो मानवता के हित वाला है और जिहड़ा जात पात जां वर्ण वंड का छूत छात का वितकरा इस संसार दे विच लोकां दे विच पाया होया सी तां उस विप्रवाद दीआं नीतियां नूं गुरु पातशाह महाराज जी ने अपने फलसफे के द्वारा खंडन किया है। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते हैं। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, पर कुछ पंथ विरोधी ताकतां दे वल्लों सिख धर्म दीआं विरोधी ताकतां दे वल्लों अज भी गुरु पातशाह महाराज जी दे जिहड़ा इतिहास है उस दे उपर किते ना किते सवालिया चिन्ह ला के गुरु पातशाह महाराज जी दे किरदार नूं समुचे जीवन नूं हिंदू धर्म दे नाल जां पुरातन धर्मां दे नाल जोड़ के देखा जाता है। इत्थों तक कि स्कूल दीआं किताबां दे विच बच्चिआं नूं भी जिहड़ा है इस तरह का इतिहास परोस के दिता जा रहा है जिस विच गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं हिंदू धर्म के प्रचारक दस्या जा रहा है। गुरु पातशाह महाराज जी के समुचे जीवन नूं हिंदू धर्म के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। साडे नाल एक शख्सियत ने उन्हां दे नाल गलबात करांगे। उन्होंने पूरे मामले नूं जनतक कीता है और की कुछ मसले ने जिहड़ा विद्यार्थियों वास्ते जिहड़ा विद्या दे विच सिख नौजवानों नूं परोस के दिता जा रहा है जिहड़ा साडे वास्ते बहुत नुकसानदायक होवेगा। किसान आगू सरदार बलदेव सिंह सिरसा ने उन्हां दे नाल गलबात कर लैने आ। सब तो पहला स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिरसा साहब, सब तो पहला वड्डा सवालिया चिन्ह लगता है गुरु पातशाह महाराज जी के इतिहास नूं किवें देखदे हो? क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचारक गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं कहना जां होर सिख योद्धिआं दे उपर इस तरह दीआं विवादित टिप्पणियां करनियां किवें देखदे हो? देखो जी, जिस तरह तुसीं बचन किया है भाई गुरदास जी की गल की है कि भाई गुरदास जी ने अपनी वारां लिखा कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये गुरु नानक पातशाह ने एक निर्मल पंथ, दुनिया के धर्म सारे असी किसी धर्म का विरोध नहीं करते, आपो अपनी थां सत्कारयोग ने जिहड़े भी उस धर्म को मनते हैं उन्हां दा धन्नवाद। लेकिन सिख धर्म जिहड़ा एक विलखण धर्म है और मैं नहीं कहता ये राम तीर्थ दंडी सन्यासी जी एक बहुत वड्डे जिहड़े ने वो सन्यासी साधु होए ने ते वो जिहड़े सन सनातन धर्म तो उन्होंने एक किताब लिखी, छोटी जी पुस्तक, उसका नाम है सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब सर्वोत्तम धर्म सिख धर्म। उन्होंने हिंदू धर्म के उत्ते बहुत बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन जदों उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अध्ययन किया तो फिर उस तो बाद वो सिख सज गए। वो टौड़े के जंपल सन, पिंड टौड़े के राम तीर्थ दंडी सन्यासी नाम से उन्होंने वो किताब लिखी है और उहदे विच उन्होंने जिहड़े सी बहुत सारियां जिहड़ियां ने वो मिसालां दित्तियां ने, प्रूफ दिते ने भी गीता की कहती है ते इहदे परथाए गुरबाणी की कहती है, वेद शास्त्र जिन्हें भी ने वो की कहते हैं, इन्हां दे परथाए गुरबाणी की कहती है। वो राम तीर्थ दंडी सन्यासी जिहड़े ने वो सिद्ध करते हैं कि ये सर्वोत्तम धर्म
ਮਤਲਬ ਸਰਵੋਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇਹ +2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ MS ਮਾਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ DGP ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 2008 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਵਿਆਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 20/1/2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-22 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਲੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 30-32 NGO ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂਕੁਲ ਰੀਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੰਦਾ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਾ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਸੰਦਾ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਾ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਰੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ 7 ਫਰਵਰੀ 11 ਵਜੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਾ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਹਿਆ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।